मयम पुंगनम पुखरम जली। इस फंक्शन का जो मुख्य अतिथि एज ए चीफ गेस्ट हमारे साथ जो पधारे हैं श्रीजुत परिमल सुब्रमण्यन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, मैं उनसे विनती करना चाहूंगी वो अपना कुछ बातें इस मंच में रखें। Respected President sitting on the dais, साथ ही साथ दादा चुनीलाल सिंह और मंच पे आज बड़ाक म्यूजियम का तरफ से हम तीनों मिलके जितना ज्ञानी जन है इधर में, गुणी जन है इधर में मंच पे बैठा हुआ है, इन लोग को भी सामने वाला डायस का सामने जो बैठा हुआ है माँ बहन दीदी भाई, आप लोग को डायस ऑन द डायस एंड ऑफ द डायस जितना है हर आदमी को मैं अपना तरफ से नमन करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। आपको थोड़ा मणिपुरी लगता है क्या? लगता है क्या? तो बोलना ही पड़ेगा खरमजरी मयम पुंगनम पुखरमजरी। मणिपुरी बोलते पेरेছি तो सबाई আমার नमस्कार নেবে मयम पुंगनम पुखरमजरी। ऐसा है जी, आज जो फेस्टिवल है नॉर्थ ईस्ट का, ये फेस्टिवल, ये क्या फेस्टिवल है? ये फोक डांस एंड कल्चर का, आर्ट का। फोक यानी क्या है? फोक डांस बोलिए, कल्चर बोलिए, कुछ ही आप बोलिए, ये लोक को संस्कृति है। लोग किसको कहा जाता है? आदमी को लोग कहा जाता है। लोग का, ये आदमी का परंपरा बहुत हमारा पूर्वज ने दिया हुआ है। আমাদের যারা পূর্বজরা ছিলেন তারা আমাদেরকে দিয়েছেন लोक और संस्कृति। और ऐसा है कि ये संस्कृति ही आदमी को संस्कारित करता है। ये संस्कृति ही, लोक और संस्कृति ही आज का दिन पे हम जितना यहाँ का जितना आदमी हो, समाज का जितना आदमी है, इन लोग को फ्लोरिश किया है। আমরা যদি কোনো জায়গায় আজকের দিনে নব্য ভব্য সভ্য সমাজের বাসিন্দা হয়েছে, हम लोग ऐसा है कि आज का दिन का नव्य भव्य सभ्य समाज का आदमी हो, तो आदमी इसलिए हो कि हमारा पूर्वज ने एक संस्कृति हमको दिया है। ये संस्कृति का माध्यम से ही हम लोग आज का दिन का आदमी। थोड़ा सा सोच कर देखिए, आज से हजारों साल पहले कोई जगह पे भी ऐसा शायद उसी टाइम पे ये लाइट नहीं था, उसी टाइम पे ये डायस नहीं था, मगर हजारों साल पहले तो आदमी था ही। हमारा कौन आदमी था, हम नाम बोल नहीं पाऊंगा, मगर कोई ना कोई था, हमारा पूर्वज था। और उसी टाइम पे जो संस्कृति था, ये संस्कृति आज हमको इधर में लेके आया। आप लोग मणिपुरी समाज से है, कितना हजारों साल पहले चित्रांगदा का जन्म हुआ, कितना हजारों साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ, कितना हजारों साल पहले
पांडव कौरव का बात हुआ, ये हम नहीं जानता। फिर भी आप लोग देखिएगा, महाभारत का जो पन्ने उलट के देखिएगा, ये संस्कृति ही था उसी टाइम, और ये संस्कृति ही फ्लोरिश होके आज का ये आदमी बना, परिमल शुक्ल वैद्य बना, आप जैसा दादा जैसा आदमी बना। तो ये संस्कृति लेके जो आदमी चर्चा करता है, এই সংস্কৃতি নিয়ে যারা চর্চা করেন তারা আমাদের সভ্যতাকে, তারা আমাদের সমাজকে, তারা আমাদের রাষ্ট্রকে শ্রদ্ধা করেন বলেই সংস্কৃতি নিয়ে চর্চা করেন। আর বিশেষ করে এই ফক কালচার, আর্টস ইত্যাদি নিয়ে চর্চা করেন। ফক মানেই আমাদের সেই পূর্বজের দেওয়া যে আমাদের বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে কিভাবে আমরা সভ্য জগতে আসব তার পথ। এখানে বরাক মিউজিয়াম হয়েছে, আমি ইতিপূর্বে এসেছি, ভেতরে গিয়েছি। আজকের দিনে আমাকে এটার বিল্ডিং এক্সপানশনের জন্য আপনারা দিয়েছেন, আমি সে কথায় পড়ে আসছি। কিন্তু তার ভেতরে কি আছে আমি নিজে দেখেছি, আপনারা দেখেছেন, দেখেন আপনারা, লোক আসে বাইরের থেকে আসে দেখে। ওইখানে আমাদের পূর্বজরা যা ব্যবহার করতেন, আমাদের পূর্বজরা যা বানিয়েছেন, আমাদের পূর্বজরা যা করেছেন তার নিদর্শন আছে এখানে ভেতরে গেলে। আজকের দিনে আমরা কি করি তারও নিদর্শন আছে। আর এই যে নিদর্শনগুলো আপনারা রেখেছেন, কেন রেখেছেন? এজন্য যে আপনারা, আমরা এটা স্বীকার করি যে আজকের দিনে এখানে এসেছি তো আমরা তাদের জন্য এসেছি, তাদের মাধ্যমে এসেছি। সমাজ এমন জায়গায় গিয়েছে, আমিত্ববোধ এমন জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে, আমির বাইরে কেউ আর কিছু বুঝতে চায় না। সবাই বলে আমি করেছি, আমি দিয়েছি, আমি নিয়েছি। কিন্তু যারা এভাবে কাজের সঙ্গে যুক্ততা থাকে, जो आदमी ऐसा काम में संपर्क रखता है, इन लोग ये आमी से प्रभावित नहीं होता है। তারা আমির থেকে প্রভাবিত হয় না। তারা বলে আমি এসছি ওই আমরা থেকে এসছি, ওইখান থেকে এসছি। আমাদের পূর্বজরা ছিলেন বলে তাদের ঐতিহ্য, তাদের সংস্কৃতি, তাদের সংস্কার, ওই লোক সংস্কার, লোক সংস্কৃতি ছিল বলে আজকে আমি এখানে এসেছি। কাজে এইভাবে যারা আপনারা এই বরাক মিউজিয়াম, আর এই বরাক মিউজিয়ামের মাধ্যমে আপনারা নর্থ ইস্ট ফক ফেস্টিভ্যাল আয়োজন করেন, আপনারা শুধু মনোরঞ্জনের জন্য নয়, আপনারা আয়োজন করেন আমি মনে করি যে সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, যে ফক ছাড়া অর্থাৎ লোক ছাড়া, অর্থাৎ পূর্বজ ছাড়া সমাজ চলতে পারে না। যারা পূর্বজ ইতিহাস ভুলে যায়, যারা বাপ ঠাকুর দাদাকে ভুলে যায়, তারা কখনো প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। যে সমাজ তার সংস্কৃতিকে ভুলে যায়, এই সমাজ কখনো উঠে দাঁড়াতে পারে না। আর যার জন্যে আপনারা যারা ব্যবস্থা করেন, আপনারা যারা চেষ্টা করেন, আপনারা যারা আয়োজন করেন, আপনারা সবাই আমার হৃদয় থেকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি, আপনাদেরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখার জন্য এখানে আসিনি, আপনারাও আসেননি শুনতে। এখানে আমরা এসেছি ফক ফেস্টিভ্যাল কিছু উপভোগ করতে। আমি যখন আসছিলাম প্রচন্ড বৃষ্টি, আবহাওয়া, আজকের যে দিন, এই দিনটা আমাদের প্রতিকূল নয়, যার জন্যে অনেকের ইচ্ছা থাকার পরেও আসতে পারেন।
অনেকের মনে ছিল হয়তো বা যাব, এত বৃষ্টি, প্রচন্ড বৃষ্টি, গাড়িতে রাস্তা দেখা যায়, যার জন্যে কোনো না কোনো জায়গায় ইচ্ছা পূরণ করতে পারেননি অনেকে। আমি আশা করব আজকের যে এই অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো না কোনো ভাবে আপনারা তাদের কাছে আপনাদের ফেস্টিভ্যালের কিছু অংশ এখানে সাংবাদিকদেরকে দেখতে পাচ্ছি, তাদের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের আজকের যে অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানের কিছু অংশ যাতে আমাদের সমাজের মানুষ দেখতে পায়, তার জন্য আপনারা একটু প্রয়াস করবেন যারা আয়োজক মন্ডলী আছেন। আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, ইচ্ছে থাকলেই সব হয় না, অনেকের ইচ্ছা আছে কিন্তু আজকের এই প্রতিকূল আবহাওয়ায় ঘর বাড়ি ফেলে এখানে আসা এ তো সম্ভব নয়। আর এটাও আপনারা বুঝেন যে এই অঞ্চলটা নিজে কিছু নিয়ে আসতে হবে, এটা ন্যাশনাল হাইওয়ের পাশে নয় যে গাড়ি যাচ্ছে হাত দিলাম, উঠে দাঁড়ালাম, উঠে বসলাম, গিয়ে পৌঁছলাম, এরকম না। হয়তো নিজে ব্যবস্থা করতে হবে অটো, না হলে গাড়ি, না হলে নিজের গাড়ি, না হলে নিজের মোটর সাইকেল। এত বৃষ্টি, মোটর সাইকেল সমেত সবাই উঠে যাবে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা জানি ইচ্ছা থাকার পরেও অনেক আসতে পারেননি। তো আপনারা কিছু অংশ যদি এই অনুষ্ঠানে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারেন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, আজকাল টেলিফোন সবার হাতে আছে, এই টেলিফোনের মাধ্যমে আপনাদের প্রিয়জন আপনজন যারা আছে, বন্ধু বান্ধব যারা আছে, তাদের এখানে পাঠাবেন, এই অনুরোধ থাকলো। এখানে এই মিউজিয়ামের জন্য, মিউজিয়াম মানে এখানের বিল্ডিং এর জন্য, বিল্ডিং এক্সটেনশনের জন্য একটা মেমোরেন্ডাম প্রেসিডেন্ট সাহেব আমাকে দিয়েছেন আপনি, আর এটা দিদি এখানে পড়ে দিয়েছে। তার প্রয়োজনীয়তা কেন, এই কথাগুলো মেমোরেন্ডামের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পেরেছি। আমি চেষ্টা করব, আমি খুব চেষ্টা করব যাতে এই আপনাদের ইচ্ছা, কারণ আপনারা জানেন আমরা এমপি, আমাদের একটা এমপি এলএডিএস থাকে, এমপি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থাকে, এর থেকে কিছু অর্থ আপনাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা আমি করব। আর নিশ্চিতভাবে যদি চেষ্টা হয় তাহলে কোনো না কোনো জায়গায় তার কাজও হয়, চেষ্টা হয় যদি, চেষ্টা আমি করব, এই কথা দিলাম আপনাদেরকে। আর আমার কথা আমি বেশি না বাড়িয়ে, আমি দাদা বলেছে কিছুক্ষণ আগে, মোদিজি আপনারা শুনেছেন, আজকের দিনটা এখানে আসব বলে আমি সোনাইতে আমার কার্যক্রম রেখেছি। তার মূল কারণ আপনারা সবাই জ্ঞাত আছেন, মোদিজি আজকের দিনে ভারতবর্ষের সবচাইতে লংগেস্ট পিরিয়ড ইলেক্টেড প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সবচাইতে লংগেস্ট পিরিয়ড অতিক্রম করেছেন। নেহরুজি ছিলেন ৪,৩৯৯ দিন, আর মোদিজি ৪,৪০০ দিন পেরিয়েছেন, মানে ওই জায়গায় এসে গিয়েছেন যেখানে আরো কেউ যদি রেকর্ড ভাঙতে হয় তো অনেক সময় লাগবে। আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আপনাদেরকে পেয়েছি তার জন্য এই কথাটা বললাম, ৫ মিনিট আমাকে সময় দেবে। কথাটা বললাম এই জন্যে, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আমার দলের পক্ষ থেকে আর মোদিজির পক্ষ থেকে, এই যে ১২ বছর অতিক্রম করে আজকের দিনে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি প্রথম স্থানে এসেছি, নির্বাচিত ভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে এই প্রথম স্থানে আসতে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা মানুষের সংঘর্ষ করতে হয়েছে, কাজ করতে হয়েছে, আশীর্বাদ করতে হয়েছে, আর এই আশীর্বাদের বিনিময়ে
মোদিজি বলেছেন যে আমি আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রী, আমি সবার কাছে যেতে পারবো না, সবার কাছে যেতে পারবো না। তোমরা, আর বিশেষ করে আপনারা আমাকে বিগত নির্বাচনে এমপি করে পাঠিয়েছেন, তো আমার উপর এই দায়িত্ব দিয়েছেন যে প্রত্যেকটা বিধানসভায় একদিন থেকে যতটা পারো বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেকের কাছে আমার হয়ে করজোড়ে আমার শ্রদ্ধা আর কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসবে। যার জন্যে গতকাল ছিল আমার বরখোলাতে, আজকে সোনাইতে, আর আমার সঙ্গে দুজন মন্ডল প্রেসিডেন্ট এখনো আছেন, আপনাদের এই অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। লায়া সিং আমাদের রামনগর মন্ডলের সভাপতি, আর এখানে আমার গোয়ালাদা অশোক গোয়ালা, তিনি আমাদের সোনাই মন্ডলের ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি। তো আমরা, আরেকজন সভাপতি ছিলেন, তিনি আসতে পারেননি। আমরা সমস্ত দিন পরিক্রমা করেছি, বেশি মানুষ নয়, 3-4 জন মানুষ নিয়ে, আর মোদিজির হয়ে প্রবীণ ব্যক্তিত্ব যারা আছেন যতটা পেরেছি আমরা তাদের বাড়িতে গিয়ে, যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আছেন তাদের পদস্পর্শ করে আমরা তাদেরকে কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা জানিয়ে এসেছি, আর সবার কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এসেছি যে আপনারা আশীর্বাদ করবেন। ওনার কার্যকাল বিগত 12 বছরে আমরা দেখেছি সমগ্র বিশ্বে এই কার্যকালের এক অধ্যয়ন, এক সমালোচনা। কোন সমালোচনা? 14 ইংরেজির আগে, মোদিজি আসার আগে আপনারা জানেন ভারতবর্ষের অবস্থা কি ছিল, বলার প্রয়োজন নেই, বলবো না। কিন্তু এই 12 বছরে আমরা কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় গিয়েছি এই কথা সর্বজন বিদিত, আপনারা বুঝতে পারেন। সব ক্ষেত্রে এই যে আমরা কালচারাল অনুষ্ঠান ফককে আপনারা খুঁজছেন, আর কদিন আগে বহির্রাষ্ট্র থেকে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে এসছেন নিউজিল্যান্ড থেকে, আমাদের এই হাতে লেখা ওই সময়ের তাম্র লিপি, আপনারা জানেন। আজকের দিনে ফকও এমন জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে যে ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কার বিশ্বের মানুষ আগ্রহ সহকারে জানার চেষ্টা করছে। আমাদের এই ভারতবর্ষ এক ঐতিহ্য মণ্ডিত দেশ, যার জন্য আমরা বলি এটা পিতৃভূমি, এটা মাতৃভূমি, এটা পুণ্যভূমি। এখানে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের সংস্কার সমগ্র বিশ্বের কাছে অধ্যয়নের যোগ্য। যদি এই জায়গায় আমরা চিন্তা করে থাকি, তো বিগত 12 বছরে চিন্তা করেছি মোদিজির নেতৃত্বে। আপনারা শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি দেখেন, একবার আপনারা ভালো করে চেয়ে দেখবেন, এক সময় 12 বছর আগে, 14 ইংরেজির আগে, এখানে বিএনএমপির শিক্ষক মশাই আছেন, বড় শ্রদ্ধার পাত্র। 12 বছর আগে আমরা দেখেছি স্কুলের টিন নেই, কোন স্কুলের বেড়া নেই, আর আজকের দিনে আমরা 7 কোটি 8 কোটি টাকা দিচ্ছি। আজকের দিনে মডেল অঙ্গনাদি হচ্ছে। আজকের দিনে একটা সময় ছিল, হয়তো তারাও কোন সময় ধর্নায় বসতে হয়েছে টিচারের বেতন পাওয়ার জন্য, আর আজকের দিনে বেতন 1 তারিখে হয়। শুধু বেতন 1 তারিখে হয় না, আজকের দিনে শিক্ষককে মর্যাদা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা, ছাত্রকে মর্যাদা দেওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা। আজকের দিনে মেডিকেল এডুকেশন আসামে 4টা ছিল 14 ইংরেজির আগে, আর আজকের দিনে 22টা মেডিকেল কলেজে কাজ চলছে। 16টা থেকে ছাত্ররা লেখাপড়া করে। আইআইটি, আইআইএম, পলিটেকনিক সব আপনাদের চোখের সামনে। আমি বেশি বললে এটা পলিটিক্যাল ডায়াস হয়ে যাবে, আমি পলিটিক্যাল ডায়াসে নিয়ে যেতে চাই না। কিন্তু একটা কথা আপনারা মনে রাখবেন যে পলিটিক্যাল
পলিটিক্স মানে কি? রাষ্ট্র, রাষ্ট্রনীতি। রাষ্ট্র যদি সমৃদ্ধ না হয়, রাষ্ট্র যদি বৈভবশালী না হয়, তাহলে তাহলে আমরা সমৃদ্ধ হতে পারবো না। 12 বছর মোদিজি কাজ করেছেন আপনাদের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে, যার জন্য গরিব মানুষটাও যদি অসুখে ভোগে তো 5 লক্ষ টাকার আয়ুষ্মান ভারত নিয়ে চিকিৎসার জন্য শিলচর মেডিকেল কলেজে যেতে পারে। 1 লাখ, 2 লাখ, 3 লাখ, 4 লাখ, 5 লাখ পর্যন্ত শিলচর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা হয়। 14 ইংরেজির আগে 1 পয়সারও হতো না, 1 টাকারও ছিল না। আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, আমি বলবো না, এখানে জ্ঞানীজনের অভাব নেই, গুণীজনের অভাব নেই। একটা অনুরোধ মোদিজি এবং আমার দল করে দিয়েছে যে সবার কাছ থেকে আশীর্বাদ নেবে, আর সঙ্গে সবাইকে অনুরোধ করে বলবে যে বিগত 12 বছরে তার আগের 65-70 বছরের সঙ্গে তুলনা করে প্রত্যেকটা সেক্টরে, এভিয়েশনে, রোড কমিউনিকেশনে, ওয়াটার কমিউনিকেশনে, এডুকেশনে, ডিফেন্সে, ইন্টারনাল সিকিউরিটি, ইকোনমি, কালচার, সব জায়গায় ভালো করে অধ্যয়ন, তাদের সময় মতো। আপনাদের হাতে যদি একটু সময় থাকে, আজকাল সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, আজকাল জানার যুগ, গুগলের যুগ, আপনারা একটু অধ্যয়ন করবেন, আর অধ্যয়ন করে আপনাদের পরামর্শ দেওয়ার জন্য। মোদিজি বলেছেন আমার মানুষগুলোকে বলবে যে আমি কাজ করে যাচ্ছি, এই 4000 দিন আমি অতিক্রম করেছি, 4400 দিন, একদিনও ছুটি আমি নেইনি। আমার দেশের মানুষ আমাকে আমার কার্যকালে যদি পরামর্শ দেয় যে তোমার ওইখানে কাজ করতে বাকি আছে, এইভাবে করার প্রয়োজনীয়তা আছে, তাহলে তারা যাতে আমার মেইলে, তারা যাতে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে, তারা যাতে তোমার মাধ্যমে, তারা যাতে দলের মাধ্যমে আমার কাছে সংবাদটা পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে আমার এই কার্যকালে আমি কাজ করেছি, আমি ধন্য হব। যার জন্য এই কথাগুলো আপনাদেরকে পেয়েছি, তার জন্য বললাম আমি। আপনারা দয়া করে কোনো সময় কোনো পরামর্শ যদি আপনাদের থাকে, দয়া করে পাঠাবেন। আপনারা সমাজের বিজ্ঞজনেরা, আপনারা গুণীজনেরা। আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। সবাইকে অন্তর থেকে পুনরায় শ্রদ্ধা, নমস্কার, করমজুরি জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।